संत बाबा जसवंत सिंह जी जिन्हां दे जीवन के परथाई कुछ विचारों की अज आप सांझ करते पे हाँ। उन्होंने शरीरक विछोड़े तो बाद बहुत सारिया संगतां देश विदेश में बड़े प्यार च वैराग दे विच ने। सो असी विचार की कि कुछ ना कुछ उन्होंने जीवन दी झलकियां आप संगतां दे नाल सांझियां कीतियां जाण। सो उन्होंने परिवार के छोटे भराता उन्होंने सरदार अमरजीत सिंह साबका IAS बहुत विस्तार दे विच अगे उन्होंने साडे नाल विचारां सांझियां कीतियां। इस वेले साडे नाल बाबा अनहद राज सिंह जी जो कि अगों सेवावां जिन्होंने बाबा जी ने दित्तियां होईयां ने सारियां। सो पहला इन्हां दे कुछ विचार सरवण करदे हां क्योंकि इन्हां दे होर जिवें ने। सो आप जी किवें बाबा जी दे वैसे तो तुहाडा परिवार है पर फिर भी बाबा जी दे नाल किवें तुहाडी सांझ बनी ते इत्थों तक दा सफ़र आप जी पासों सरवण करदे हां जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो मैं आप सारी संगतां नूं बेनती करना चाहूँगा, पिता दे जान तो बाद किसी होर नूं पिता नहीं आख्या जाता जी। पिता पिता ही रहिंदे आ। और असी ये जिहड़ा सत्कार है बाबा जी का इस नाम का ये केवल उन्होंने लिए वरत सकते जी जी। वी रिप्लेस somebody जदों either they're missing or they're no longer required or they're no longer capable of their services. बाबा जी और उन्होंने छवि और उन्होंने प्यार एक ऐसी चीज़ थी which is not certainly not missing. साडे नाल है। We will always need him. We always require him. And he will, उन्होंने efficiency, he was the epitome of efficiency. उन्होंने हर कार्य करने का तरीका, उन्होंने perspective, he was above par. So he can never be replaced. वो ही रहेंगे। जी जी। इस सारे नूं मेरी यही हाथ जोड़ के इत्थे भी बेनतियां कीतियां कि सानू इस बिल्कुल मैं समझदा कि बुलाया जाए। मैं नाल गल आप जी दी दोहराना चाहांगा कि बहुत मैं समझदा ये भी एक सिरे दी थॉट है जिहड़ी अनहराज सिंह जी ने साडे नाल सांझी कीती है। नॉर्मली सानू ये देखण नूं नहीं मिलदा पर मैं समझदा बाबा जी ने जिस ढंग दे नाल जिस जिवें खुद निमरता दे विच उन्होंने सारा अपना जीवन बसर किया, इन्ना विशाल संस्थावां खड़ियां करके फिर इन्ने निर्माणता दे विच। सो मैं समझदा उन्होंने अनहराज सिंह जी नूं भी वो चीज़ अंदरूनी तौर पर भी ट्रांसफर की है। उस दिन भी जब असीं गल कीती सी इन्हां दे कुछ विचार ऐसे ही सन, अज होर दृढ़ता दे नाल साडे सामने इन्हां रखे ने। सो मैं बड़ा इस दे नाल होर सत्कार वधदा है कि बाबा जी ने इन्नी निर्माणता इन्नी हलीमी जिहड़ी है वो दित्ती है जी। Certain things in life they can never be explained. They have to be felt. और सत्कारयोग बाबा जसवंत सिंह जी का प्यार, उन्हों की छवि, उन्हों का जीवन कुछ ऐसा सीगा जिहड़ा कदे बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता सी। इन्ना अथाह प्यार उन्होंने वंडिया, इन्ना प्रेम वंडिया। The greatness of a person is measured by how great he makes the other person feel. And this was something that he mastered. कोई आ जाए उन्होंने इन्ना खुश करके अंदरों खुश करके तोड़ते सी। ये उन्होंने बहुत वडियाई सी। हर पर्सपेक्टिव हर आइडियोलॉजी नाल उन्होंने एक्सेप्टेंस देनी। बाबा जी हमेशा एक गल दोहराते हुंदे सीगे कि फुल कोलों दी सुगंधी मंगनी नहीं पैंदी। बहुत खूब। फुल कोलों उसकी फ्रैगरेंस कभी मंगनी नहीं पैंदी, उसके कोल जाओ अपने आप मिल जाती है। लेकिन जे किसी नूं जुकाम है वो उस सुगंधी नूं लै नहीं सकता। और उन्होंने जुकाम नूं किवें एक्सप्लेन किया, हंकार। जे किसी नूं हंकार रूपी जुकाम है तो वो सुगंधी लै नहीं सकता। और इसनूं फर्दर वो सानूं दसदे हुंदे सी कि भाई जे तुसीं गुरु ग्रंथ साहब जी की संगत कर रहे हो, गुरसिखां की संगत कर रहे हो, तो थोड़े चो थोड़े गुरु की महक आनी चाहिए है। तुसीं वो प्यार जिहड़ा इत्थों लै रहे हो रेडिएट करो, अगे वंडो।
ਜੀ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜੋੜੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚ ਪਾਓ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਜੋੜਨਾ, ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜੋੜਨਾ, ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜੋੜਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਘਟੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਉਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਸਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। A good teacher will give you a good example, but a master will become the example. ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਆਪ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਜੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਜੇ ਕਿਹਾ ਨਿਮਾਨਤਾ 'ਚ ਹਲੀਮੀ 'ਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੌਜਿਕਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ, ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਮ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਚੱਲੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪੁਰਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। Well, by the time I was born in 96, ਬਾਬਾ ਜੀ at that time ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹਸਪੀਟਲਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਮ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ।
ਜੀ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਕੇਜ਼ਨ ਸੀਗਾ। Everybody addressed them as the crown family, or as the representatives of the crown. ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਰਾਊਨ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਨੀਡਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਲੀਡਰ ਬਣੋ। And he never meant a political leader, but ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੁੜੋਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਨੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੀ ਸਨੇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਡਾਟਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਹਿ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਰੰਗੀ ਰੂਹ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਛੋੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਉਛਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 3-4 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ ਕੇ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਖਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤੇ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ। ਸੋ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਵੇ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਵੇ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਕਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧੁਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਜਾਪ ਹੋਣੇ, ਜਾਪ ਕਰਾਉਣੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਗਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲੌਜਿਕਲੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਔਰ ਐਸੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਵੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਹ ਛਕਣਾ ਆ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਇੰਨੇ ਮਿੰਟਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਰਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਭੱਜਣਾ ਆ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਤਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੱਜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਵਿਦਵਤਾ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਲਓ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਉਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਵੈਰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਬਾਈਟਸ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ UK ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਹਲੀਮੀ, it was synonymous with this persona। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕਲਿਫਟਨ ਰੋਡ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕੇ ਆਪ ਮਾਂਜੇ,
फिर आके अपना चोला सीधा करके कहते हाँ भाई दसो किवें आए हो। इतनी हलीमी हुंदी सी। और एक बार दी गल है, एक गोरा बाबे कोल आया, भाई सुरेंद्र सिंह जी उस वेले उत्थे सीगे। दिस जेंटलमैन बाय द नेम ऑफ एंड्रिया क्रिस्टोफर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ते उन्हें आके बाबा जी नूं पुछया, बाबा जी आप जियां दे किन्ने फॉलोअर्स ने, असीं एक डॉक्यूमेंट्री बनाउणा चाहुंदे आ। बाबा जी कहंदे मेरा कोई फॉलोअर नहीं। तो वो सानू पुछन लग गया कि यही बाबा जी है या किसी होर नूं मिलना। ਅਸੀਂ ਕਿ यही ने। उन्हें दोबारा पुछया, कहते जी थोड़े किन्ने फॉलोअर्स ने, असीं लिखना आ। कहते मेरा कोई फॉलोअर नहीं हैगा। बड़ा हैरान होया। तो बाबा जी ने उन्होंने अंदर दरबार साहब च लैके सतगुरां मुरे खड़ा करता। कहते मैं शब्द गुरु का फॉलोअर हाँ, ये मेरे फॉलोअर नहीं हैगे, असीं सारे इन्हां दे फॉलोअर हाँ। और उसनूं बड़ा हैरान होया। कहंदा अज तक वख-वख धर्मां च मैं वख-वख लोगों को मिले, और इस सवाल जो पुछना तो यही जवाब मिलता सी जी मेरे इन्ने हज़ार फॉलोअर ने, मेरे इन्ने लख फॉलोअर ने, मेरे इन्ने मिलियन फॉलोअर ने। ये पहली बारी कोई यहो जे मिले जिहड़े कहंदे मेरा कोई है ही नहीं, मैं तो आप इन्हां दा आ। शब्द गुरु नाल जोड़िया। वो दसदे हुंदे सी, कहंदे जीवन दे दो पहलू हुंदे, दो विंग्स हुंदे, सेवा ते सिमरन। जी सेवा बगैर सिमरन नहीं प्रवान हुंदा, सिमरन बगैर सेवा नहीं प्रवान हुंदी। दोवां च एक ना होवे तां बंदे च हंकार आ जांदा। कहंदे जे पंछी दे दो विंग्स होण, एक ना होवे तां उड़ नहीं सकदा। कहंदे उडारी मारन वास्ते तुहानूं दोवें चाहिए। बिल्कुल। और दोवें चीज़ां उन्होंने अपनी सारी ताउमर साढ़े सारे दे मन में इन्ना डीपली एम्बेड किया, ही ड्रम्ड इट इन आवर माइंड्स। ये करनियां ने और करनियां सिखाइयां भी, किवें सेवा करनी है, किवें सिमरन करनी है। इस तरीके नाल बाबा जी ने पता नहीं किन्नियां दा जीवन बदलिया। बिल्कुल इस ढंग दे नाल इस क्योंकि खुद एक आइडल बन के एक लीड करना, जिस ढंग दे नाल सारा भाई अनहदराज सिंह जी साडे नाल सारी सांझ करते पे ने। सो मैं समझदा कि ये बाबा जी की करनी कमाई जिहड़ी है वो बहुत प्रतੱਖ हो रही है, साडे सामने आ रही है। सो असीं काफ़ी विस्तार दे विच इन्हां दे पासों बचन सांझे करवाए ने, क्योंकि इन्हां दे होर भी रुझेवें ने। इस वक्त पाठ चलते पे ने, जोड़े समागम होने सी वो भी नाल बाबा जी नूं भी समर्पित। सो बहुत सारिया जिम्मेवारियों के विचों इन्होंने समा कढ़िया, पर साडा अजे जी नहीं भर रहा। असीं तुहाडे 2-3 मिनट होर जरूर लवांगे कि जिहड़ियां हुण यूके यूरोप सारिया संगतां इस वक्त तुहानूं सुणदियां पईयां ने, क्योंकि जिवें आपां जाणदे कि आ नहीं सकते, वीज़ा प्रॉब्लम्स जां होर सारियां प्रॉब्लम्स ने, उन्होंने जिवें आपां इत्थों ऐसा प्रेम का सुनेहा उन्होंने तक पहुँच जाए कि उन्होंने थोड़ी जी तरवास, उन्होंने वो ठंड महसूस हो। क्योंकि एक बारी तो झटका जा जरूर लगता है, क्योंकि वो देही भी इन्नी पवित्र होंदी है, जिवें बाबा कबीर साहब कहते हैं ना कि देही किसकी वापरी पवित्र होए गो ग्रां। सो वो शरीरक ओला भी बड़ा चलना औखा हुंदा है जग्यासू दे वास्ते। सो उन्हां दे नाल कुछ बचन आप जी साझे करते। ਅਸੀਂ परसों भी यही बेनती की सी जी कि बाबा जियां दा प्यार ना रिप्लेस हो सकता है, ना इमिटेट हो सकता, ना रेप्लीकेट हो सकता है। उन्हां दा प्यार उन्होंने आप ही वंडना। सानू जान तो कुछ दिन पहला बुला के पुछते, कहते साडे जाए तो रोएगा तो नहीं। मेरे को कोई जवाब नहीं सीगा। कहते रोना नहीं हैगा। अगला प्रश्न पूछया, तू देह नाल जुड़िया, शरीर नाल जुड़िया कि शब्द नाल जुड़िया? मैं कहा बाबा जी भी शब्द नाल तो आप जियां ने जोड़ना सी। आप जियां नू आप पता होगा भी आप जी ने कित्थे जोड़े ते ते हस के कहंदे भाई शब्द नाल जोड़ना। सानू तस्वीरां नाल याद ना करियो, सानू जे याद करना तो शब्द नाल याद करियो। बार बार वो इक्को चीज़ अटल
ਉੱਥੇ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਜੋੜਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਵਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਰਮਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤੇਰੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੀਜਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਿਲੀਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਆਫ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। We confine ourselves to celebrating those experiences. ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲਏ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ, ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, you need to go and have your own experience. ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਪਰਫੈਕਟ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਮੰਨਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਤਰੀਐ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਚਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਟਾਈਟ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।